دیکھیے سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے کفاروں مشرکینوں کو کئی انداز میں کئی دلائلوں سے کئی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جب اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بعد الموت کا عقیدہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور شک کیا اور اختلاف کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا دو انداز میں، ایک شارٹ میں جواب دیا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ان قریب وہ جان جائیں گے، پھر ان قریب وہ جان جائیں گے، اس طریقے سے ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی پاور اپنی قدرت کا اظہار کر کے دیا کہ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ جہاں تک اللہ نے پاور دکھا کر اللہ رب العزت نے اس چیز کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے بتایا، اپنی قدرت کا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ جو رب کیا نام ہے زمین کو فرش بنا سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے آسمان کھڑا کر سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے جوڑے پیدا کر سکتا ہے، جو رب تیرے نیند کو تیرے لیے آرام بنا سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے رات کو لباس بنا سکتا ہے، جو رب دن کو ذریعے معاش بنا سکتا ہے، جو رب کیا نام ہے تیرے اوپر آسمان کھڑا کر سکتا ہے، جو رب آسمان میں سورج بنا سکتا ہے، سورج میں روشنی ڈال سکتا ہے، روشنی میں گرماہٹ ڈال سکتا ہے، جو رب آسمان سے بارش برسا سکتا ہے اور اس بارش سے باغات تیار کر سکتا ہے، تمہارے کھانے پینے کے لیے کیا نام نبات تیار کر سکتا ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ نے قدرت کا اظہار کیا کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ فرش، یہ جہاں، یہ جوڑے، یہ سورج میں گرمیاں، یہ سب تو دوبارہ زندہ جو کرنا ہے اس سے بھی بڑا کام ہے۔ تو جو رب بڑا کام کرنے پر قادر ہے تو وہ رب چھوٹے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس رب کے لیے تو اور آسان ہے۔ تو دو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو جواب دیا۔ جن لوگوں نے بعث بعد الموت کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دو انداز میں جواب دیا، ایک شارٹ میں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ایک طریقہ اپنے پاور کا اظہار کر کے اپنے قدرت کا اظہار کر کے اللہ نے فرما دیا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی کیا نام ہے قیامت آنی ہے۔ کیا مطلب تم کیا نام ہے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حشر میں آؤ گے، تمہارا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، اس کے بعد جو جس لائق ہوگا اس کو وہ مقام دیا جائے گا، جنت کے لائق ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو ان للمتقین مفازا، پرہیزگار ہوگا تو پرہیزگاروں کے لیے کیا نام ہے کامیابی کی جا ہے، یعنی جنت۔ اور کیا نام ہے بعث بعد الموت کا انکار کر کے بے خوف ہو جائے گا، اللہ کے حساب سے بے خوف ہو جائے گا، اب بے خوف ہو کر جو چاہے گا کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ان جہنم کانت مرصادا، تو ایسوں کے لیے جہنم تاک میں، ایسوں کے لیے اللہ نے سزا سنا دی کہ ایسے لوگ جو بعث بعد الموت کا انکار کر کے بے خوف ہو جائے، بے خوف ہو کر جو چاہے کرے، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العزت نے سزا سنا دی۔ کیا سزا سنا دی؟ ان جہنم کانت مرصادا، تو ایسوں کے لیے اللہ نے سزا سنائی کہ سنو تم قیامت کا انکار کر کے
बास बादल मौत का इनकार करके बेखौफ हो गए, जो चाहते हो करते हो, अल्लाह की नाफरमानियां। तो सुनो, तुम जैसों के लिए इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, जहन्नम ताक में है, जहन्नम मुंतजिर है, तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे इंतजार में है कि आए जल्दी से, तब जाकर इन्हें अजाब दिया जाएगा। तो ऐसों के लिए क्या है? जहन्नम है। और जहन्नम में क्या होता है उसको भी अल्लाह ताला ने सूरह नबी में जाहिर फरमा दिया। क्या फरमा दिया? ला यदूक़ून लित्तागीन माबल्लाबिसीना फीहा काबा। ये कुफार जो बास बादल का मौत का इनकार किए बैठे हैं, बेखौफ हो चुके हैं, ये जहन्नम में हमेशा रहेंगे, लंबे मुद्दतों तक रहेंगे, यानी हमेशा रहेंगे। और जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो उन्हें क्या मिलेगा? ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा। जब भूख लगेगी तो उन्हें खाने के लिए जहन्नमियों का पीप दिया जाएगा। प्यास लगेगी तो उन्हें खौलता पानी मिलेगा, ठंडे पानी और ठंडक का मजा तो चखने को भी नहीं मिलेगा। खाने और पीकर पेट भरना तो दूर की बात है, चखना भी नसीब नहीं होगा, चखना भी नसीब नहीं होगा। भूख लगेगी तो इन कुफ्फारों को पीप मिलेगा, प्यास लगेगी तो इन कुफ्फारों के जितने बास बादल मौत का इनकार करके अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो गए, अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो गए, इन्हें क्या मिलना है प्यास पर? खौलता पानी, हमीम व गस्साका। हमीम कहते हैं खौलते हुए पानी को, गस्साका कहते हैं पीप को, मवाद को गस्साका कहा जाता है। तो खाने पीने के लिए गस्साका और हमीम और गस्साका मिलेगा। ये उनके जजा और विफाका कहकर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, जैसे तुम्हारे अमल थे वैसे ही जजा मिला तुमको, वैसा ही बदला मिला। इन्नहुम, ये उसकी वजह मिला क्योंकि वो बेखौफ हो गए थे, वो बेखौफ हो गए थे। और जो आयतें पेश की जा रही थी उनको बास बादल मौत के दलाइल पर, और नबी जो फरमा रहे हैं, नबी के सच्चे होने पर जो दलीलें पेश की जाती थी कुफारों को, मुशरिकीनों को, वो उनको झुटला देते थे। तो उनकी सजा मिला कि जहन्नम उनके ताक में है। ठीक है, ये तो हो गया जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने बास बादल मौत का इनकार करके बेखौफ हो गए। अब बेखौफी के नशे में जो चाहा किया दुनिया में, तो उनकी सजा तो आपने देख लिया, जहन्नम उनके ताक में है। खाने पीने के लिए क्या क्या है? गस्साका है और हमीम है, खौलता पानी है, मवाद है। मगर जिसने अल्लाह के अजाब से जो डरा और जो बास बादल मौत पर यकीन रखा, नबी के दिए हुए इस अकीदे को तस्लीम किया, मान लिया और अल्लाह के अजाब से खौफ में रहा, डरा और डर कर उन चीजों की तरफ नहीं गया जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया है, कि जिन पर अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है, उन चीजों के करीब नहीं गया, बल्कि परहेजगारी इख्तियार की, नेक बना, सालेह बना, फरमाबरदार बना, नेकुकार बना, अल्लाह की इताअत किया, मुस्तफा जाने रहमत की फरमाबरदारी की। मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और रसूल जिस चीज से रोक दो उस चीज से बाज आ जाओ कि निस्ताब ठहरा, नेक बन गया। तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या अल्लाह ने सुनाया इस सूरत में, सूरह नबा में? मोमिनों के लिए, परहेजगारों के लिए, नेकुकारों के लिए, मुत्तकी के लिए क्या खुशखबरी अल्लाह ने दी? इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा। परहेजगारों के लिए, नेकुकारों के लिए, मुत्तकियों के लिए, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वालों के लिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहने वालों के लिए मफाज़ा। क्या है मफाज़ा? कामयाबी की जा है, कामयाबी की जगह है, यानी जन्नत है। क्या है? जन्नत है। और जन्नत में क्या है? देखिए जहन्नम में भी बताया गया ना कि जहन्नम में क्या है? ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा है। आई बात समझ में?
अल्लाह हमीम व गस्सा का। जहन्नम में क्या है ये भी बताया गया, जन्नत में क्या है ये भी बताया जा रहा। हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कासत बिहाका ला यस्माऊन फीहा लहवा वला किज़ाबा। जो नेकोकार हो गया, परहेजगार हो गया, फरमाबरदार हो गया, इताअत गुजार हो गया, उनके लिए जन्नत है। जन्नत में क्या है? हदाइक बागात है, अनाबा अंगूर है, कवाइबा अतराबा और उठते जोबन वालियां है एक उम्र की। क्या? एक उम्र की बीवियां है। वह कासन दिहा का छलकता जाम है, छलकता जाम है। अल्लाह अकबर। वो जाम ऐसा, उस जाम छलकते जाम की क्वालिटी ये है ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला किज़ाबा, कि दुनिया के शराब की तरह पीकर बेहोश होकर अक्ल से पैदल नहीं हो जाने वाला है, बल्कि जन्नती शराब पीने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसमें बेहुदी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि उसमें लगबातें कही जाएगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो जन्नती शराब होगा, जन्नती शराब होगा। दुनिया के शराब की तरह होश बिगाड़ देने वाला शराब नहीं है। आई बात, हम शराब की भी क्वालिटी अल्लाह ने बता दी कि जन्नत में जो शराब होगा वो शराब कैसा है, जन्नत में जो शराब होगा वो शराब कैसा है। अल्लाह अकबर। जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। ये जो जन्नत में बागात हैं, अंगूरे हैं, क्या नाम है, एक उम्र वाली बीवियां हैं और शराब है, ये सब अल्लाह तुम्हारे रब की जानिब से एक बेहिसाब अता है, तुम्हारे रब की जानिब से निहायत काफी अता है। आइए बात समझे, कौन सा रब? वो रब जो जमीन और आसमान, जो कुछ भी जमीन और आसमान के दरमियान है, सबका रब, हर जर्रे का रब, हर जर्रे का रब है। आइए बात समझे, और उस दिन कयामत के दिन, कयामत के एक मंजर को आपके सामने में रख दिया गया, इसी सूरह नबा में कयामत के मंजर को रखा गया आपके सामने में। किस तरीके से? कि ला यतकल्लमून मिन्हु खिताबा। कयामत का वो हाल होगा, कयामत का वो मंजर होगा, इसकी पूरी तफसीर में सुना चुका हूं, आज मुख्तसर में बता रहा हूं। कयामत की होलनाकियां के हालात ऐसे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सरों पर होगा और आप पसीने में सराबोर होंगे लोग। क्या नाम है, अपने अपने मकाम के एतबार से, रुतबे के एतबार से, जो जितना गुनहगार होगा उसी हिसाब से पसीने में डूबा हुआ होगा, शराबोर होगा, हालत खराब होगी। ऐसे वक्तों पर अभी हिसाब का सिर्फ इंतजार हो रहा होगा, ऐसे वक्तों पर ये कुफार इंतजार करेंगे, कुफार तमन्ना करेंगे कि इससे अच्छा मुझे जल्दी से जहन्नम ही में डाल दे, कम से कम ये जो इंतजार वाला जो वक्त गुजर रहा है ये तो ना गुजरे। इतना सख्त इंतजार का वो माहौल होगा, इतने सख्त हालात होंगे कयामत का, तो लोग तमन्ना करेंगे कि इससे पहले हमको जहन्नमे में डाल दो। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त पे अल्लाह फरमाता ला यतकल्लमून मिन्हु खिताबा, कोई अल्लाह से बात नहीं कर सकता, कोई अल्लाह से उस दिन बात नहीं कर सकता, कोई हिम्मत नहीं रखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करके सिफारिश करके कह दे कि अल्लाह क्या नाम है, हिसाब किताब को आसान कर दे। कोई किसी के अंदर दम नहीं होगा, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होगा। किस दिन? जिस दिन फरिश्ते वगैरह सफ बांधे खड़े होंगे, कोई क्या नाम है पावर नहीं रखेगा। ला यतकल्लमूना, कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह से, हाँ सिवाय उनके, इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय उनके जिनको रहमान ने इजाजत दी, अल्लाह ने इजाजत दे रखी है। वयक़ूल वक़ाल सवाबा, अच्छी बात कही हो, नेक बात कही हो। और उस दिन कौन सिफारिश करेगा? क्या नाम, हिसाब किताब के आगाज के लिए, तो उस दिन मेरे मुस्तफा सिफारिश फरमाएंगे, तो अल्लाह मुस्तफा की सिफारिश को कबूल फरमा के हिसाब का आगाज फरमाएगा। तो उस वक्त क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम काफिर हर कोई मेरे मुस्तफा की तारीफ करेगा, हर कोई मेरे मुस्तफा की तारीफ करेगा। और उस दिन मुस्तफा की इस रहमत से कुफार भी फायदा उठाएंगे, मोमिनीन भी फायदा उठाएंगे, यहाँ तक कि अंबिया भी फायदा उठाएंगे। हर किसी को फायदा हासिल होगा, क्योंकि वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई बेचैन होगा,
ہر کوئی پریشان ہوگا اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جس کا جیسا عمل ہوگا وہ اتنا ہی پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس دن مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، اس دن شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ قبول فرمانے کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ ہر کوئی اس وقت نبی کی تعریف کر رہا ہوگا، ہر کوئی نبی کی حمد بیان کرے گا، ہمارے نبی کی تعریف بیان کرے گا۔ اس دن اللہ اکبر، ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، یہی قیامت کا دن ہے، یہی قیامت کا دن ہے جو قائم ہونا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ دیکھیں یہاں سے اللہ نے اب آپ کو اختیار دے دیا، اللہ نے دونوں پہلو بیان کر دیا کہ جو کیا نام ہے میرے عذاب سے خوف کھائے گا، ڈرے گا اور ڈر کر متقی ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، باس بادل موت پر یقین رکھے گا اور پرہیزگار ہو جائے گا تو ان کے لیے جنت ہے، جنت میں باغات ہے، حورے ہے اور کیا نام ہے انگور ہے، چھلکتا جام ہے، اور کیا نام جنت میں جو چاہے گا وہ ملے گا، ان کی ہر آرزو پوری ہوگی، ہر تمنا پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک پہلو کو اللہ نے بیان کر دیا۔ دوسرا پہلو کہ جو باس بادل موت کا انکار کرے گا اور کیا نام ہے حساب کے خوف سے ڈرے گا نہیں، حساب کا خوف نہیں رکھے گا تو اس کے لیے کیا نام جہنم ہے، جہنم میں کھولتا پانی ہے، جہنم میں پیپ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ دونوں پہلو بیان کر دیا گیا نا، دونوں پہلو بیان کر دیا گیا نا۔ جو حساب کا خوف رکھے گا ان کے لیے کیا ہے، جو حساب کا خوف نہیں رکھے گا ان کے لیے کیا ہے، دونوں پہلو بیان کر دیا گیا۔ اب دونوں پہلو کے اجر کو بھی بیان کر دیا گیا۔ دونوں پہلو بیان کرنے کے بعد دونوں پہلو کے اجر کو بھی بیان کر دیا گیا، بدلہ کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ اختیار دے رہا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، جو چاہے رب کی طرف راہ بنا لے، جو چاہے رب کی اطاعت کر کے رب کا مقرب ہو جائے، رب کی قربت حاصل کر رہے، اور جو چاہے رب کی نافرمانی کر کے جہنم کے قریب ہو جائے، جہنم حاصل کر لے۔ میاں اب اختیار ہے تمہیں دونوں پہلو بتا دیے گئے، تمہیں ادھر بھی بتا دیا گیا، ادھر جاؤ گے تو ایسا ہوگا، ادھر جاؤ گے تو ایسا ہو گیا۔ اب تمہیں اختیار دیا جا رہا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب جو چاہے اپنے رب کی جانب راہ بنا لے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ حساب کا خوف رکھتے ہیں؟ اگر حساب کا خوف ہے، باس بادل موت پر ایمان ہے، اور جس کا باس بادل موت پر ایمان ہوگا اسے حساب کا خوف بھی ہوگا۔ حساب کا خوف انہیں نہیں ہوگا جن کو باس بادل موت کا یقین نہیں ہوگا، جن کا ایمان باس بادل موت پر نہیں ہے۔ ان کفاروں کا ایمان باس بادل موت پر نہیں ہے، لہذا انہیں حساب کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا ایمان ہے باس بادل موت پر، اور جب ایمان ہے تو مسلمان ہی کو خوف ہوگا، مسلمان کو خوف ہے۔ اور جنہوں نے باس بادل موت پر یقین کر کے حساب کا خوف رکھا دل میں، پرہیزگار بن گیا، نیکوکار بن گیا، اللہ اکبر، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور جنہوں نے یقین تو رکھا، باس بادل موت پر ایمان تو رکھا، ایمان رکھنے کے باوجود بے خوف ہوگی اللہ کے عذاب سے، ایمان رکھنے کے باوجود کیا نام نیک عمل نہ کیا، اللہ کی فرما برداری نہ کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا، شریعت کے خلاف کام کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب کا بھی خوشخبری سنا رہا ہے، اس کے لیے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں اب آپ کو اللہ اختیار دے رہا ہے کہ دونوں پہلو اللہ نے بیان فرما دیا، اب تم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تمہارے ہاتھ میں۔